service and humanity. With Brexit comes new laws and changes. Make sure you have the right help to navigate your way through. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. What is the internet? Amit, what is the internet? Some people like, what is it? And मैं तो यही कह सकता, it's like a jungle. It is. एक जंगल तरह है ना. और कोई अपना बच्चे ਨੂੰ जंगल थोड़ी भेज ਦਿੰਦਾ ਨਿਹੱਥਾ without any weapons ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ. ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਡੇਂਜਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਅਪੀਅਰਿੰਗ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ. ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਚਲੇ ਗਿਆ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ. We can have a conversation about anything. Okay. Nobody will know. Okay. ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦਿਖਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਮੰਮੀ ਦੇਖੋ Snapchat ਖਾਲੀ the table that I created this emoji table was all around helping parents understand that ਕੀ ਹੁੰਦਾ incel ਦਾ ਮਤਲਬ involuntary celibate that's what it stands for in English ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ and ਆਦਮੀ ਵੀ not just ਮੁੰਡੇ ਆਦਮੀ who can't get women but ਜਿਹੜੀ incel community emoji use ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ 100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 80% ਜਿਹੜੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾ ਉਹ 20% ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆ. ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 80% ਆਦਮੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ. ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ 80% ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ 80% ਕੁੜੀਆਂ 20% ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਆ. So that's where that emoji comes from. So if you see the 100 which isn't true. It's not true. Of course it's not true. ਬਕਵਾਸ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜਲੀ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ where the community can benefit, where you at home our viewers get to know, learn something. ਤੁਹਾਡੀ knowledge ਵੀ ਵਧੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ. we're always learning and recently ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ issues ਆਇਆ that we felt that we had to talk about on TV to our community. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ issue ਆ ਜੋ ਕਿ our community ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਾਂ educated ਆ when it comes to ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ and what are they doing online. ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ iPad ਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਤਾਂ ਥਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ when we're often sitting with each other we can spend hours talking on our phones. The other person doesn't know what we're doing and we don't know what the other person's doing. And the same is with our kids. You know, when you're on TikTok, Instagram, I've done it myself. I've sat there scrolling half an hour, wasted half an hour of my time. But, you know, and just thought I didn't really gain anything. But so what are we feeding our kids? What are our kids looking at? And ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ we used to learn through books. ਆਪਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈਗਾ ਆ. But how can we make sure ਕਿ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਆਏ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਵੀਕ. ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਮੋਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਫਟੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ Amit, welcome to the show. Thank you. Thanks for having me. Amit, tell us who you are and what do you do? So my name's Amit Kelly. I'm a former deputy head teacher in secondary education. Okay, you used to be a deputy head teacher? Yeah. That was you. So about 3 years ago I left education. क्यों? बस हो गई थी. बस हो गई. पढ़ा के नहीं. So left education about 3 years ago, and now I run my own business, which is all around supporting parents. I work with organisations to help parents understand the online world
ਜਿਹੜੇ ਵੀ dangers ਹੈਗੇ ਆ online to understand them so that they can have those conversations with their children so we can keep our children safe. So ਤੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ but now you're educating the parents. ਹਾਂ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲੇ grandparents ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ what's online, what the dangers are online. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ what the dangers are, what the issues are, whether it's Snapchat, whether it's TikTok, ਭਾਵੇਂ Instagram ਹੋਵੇ, whatever it is. Parents need to understand the dangers so that you can keep your children safe. ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਕਿੰਗ ਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਵਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਪੋਪੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਬਾਜਪਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਗਲਪਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹੱਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈਪੈਡ ਫੜਾ ਦਈਦੇ ਆ ਐਂਡ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਈਦੇ ਆ how important is it ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੈਕਿੰਗ ਆ ਆਫ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿਓ ਆਫ what this leads to this lack of supervision. It's a good question. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਮਾੜੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮਾੜੀ ਆ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮਾੜੀ ਆ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਊਨਰਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੋ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਹੋ ਇਨ ਪਰਸਨ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ WhatsApp ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਸਨੈਪਚੈਟ ਐਂਡ ਟਿਕਟੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਨੈਪਚੈਟ ਟਿਕਟੋਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ what we talking about under 16 of course we're talking from ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ it starts from there up until whatever age till they die whatever age ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀ ਆ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਡੇਂਜਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਅਪੀਅਰਿੰਗ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਚਲੇ ਗਿਆ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ so we can have a gupt messages there's no trace of that there's no trace we can have a conversation about anything okay nobody will know ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦਿਖਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਮੰਮੀ ਦੇਖੋ ਸਨੈਪਚੈਟ ਖਾਲੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਸਅਪੀਅਰਿੰਗ ਮੈਸੇजेस ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਸ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇ ਡੇਂਜਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜੋ ਓਲਡਰ ਆਡੀਅנס ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾਟਿਆ ਨਾ ਓਪਨ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਕੋ ਮਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮਾਂ ਕਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੜਾ ਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀ ਆ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਣ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ vice versa ਭੇਜ ਰਿਹਾ that's what it's almost equivalent to that right back in the days actually problem ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮ ਡੈਡ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੇਂਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਨਾ
ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ okay. ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ It's important to tell that. ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ 12 ਵਜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨੈਵਰ ਸੋ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਲਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲੈ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲ ਜਾ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ it could be true your children could be doing their homework but if the door is closed why is the door closed why is the laptop in the bedroom ਜਿਹੜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ they should be using it in the living room in the kitchen not because you want to check ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫੋਨ if he's in his bedroom or she's in her bedroom you have no control on who they're speaking to but then how do you manage that with the whole privacy aspect ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ but then so ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁੜੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਦੇਣਾ right but you can't say that we can't have that approach now anymore no so ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ ਨਾ and ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ I don't think that's going to work on our kids anymore no and so ਆਪਾਂ how do we approach that ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ if you pull it back it comes to how you're having conversations with your kids okay so ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ you need to be having daily conversations about the online world ਵੀ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੈਨੂੰ every day at least ਪਹਿਲੇ ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ I'm fine but if you make it normal routine ਬਣਾ ਲਓ routine ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਸੀ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ now you have to say actually online ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ ਡੇਲੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਇਹਦਾ ਦਿੰਦਾ ਆਊਗਾ ਅ ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੋਲਟ ਨੂੰ ਗਏ ਜਾਣ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮ ਮੈਂ ਟੋਲਟ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਮ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉੱਧਰ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਟੋਲਟ ਗਿਆ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੋਇਲਟ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 48 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਹਲੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਟੋਲਟ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਔਡ ਐਂਡ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਟੋਲਟ ਨੂੰ ਗਏ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੰਮੀ ਆਪਾਂ ਟੋਲਟ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਐਂਡ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਹਰਜਾਪ ਆਦਤ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗੋ ਟੋਇਲਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰੇ ਨਾ ਕਹਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੰਮੀਜ਼ ਬੋਏ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਬਣੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਐਂਡ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਅ ਹੈਬਿਟ Yeah, should make it a habit. It needs to be a habit because ਜਿਹੜੀ online world ਹੈ I think a lot of parents don't realize ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਣ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਆਲਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਾ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟ ਦੈਟਸ ਦ ਰੋਂਗ ਅਪਰੋਚ if we're going to give our children iPads or phones or whatever it might be it has to come with learning you have to keep ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ bowling ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ we need to keep those guards on the online world as well and as parents ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ actually we have to research what's going on online we have to check the latest trends we have to check the dangers we have to understand grooming we have to understand emojis which I'm sure we'll talk about and we need to know what's going on otherwise ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ how can we keep them safe ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮਮ
ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 3 ਇਮੋਜੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਨੈਪਚੈਟ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਬਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ and I'm not saying parents have to get Snapchat or parents have to download TikTok or anything but just educate yourselves as parents ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ and it's risk ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਪੁੱਤ Snapchat ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ it's wrong. I don't want you to have Snapchat. You have to keep those conversations normal. Jerry safe space है ना जो तो बच्चे because all kids get into trouble. असी भी सीखे ना बच्चे. You get into trouble at school. आजकल जेरी trouble है it can be elevated because of online issues. मैं किसी नु message भेजा मैं किसी नु क्या you're nasty or you know I don't want to swear or whatever but you say horrible things about people. I don't think anything of it because my message भेजा who cares? मैंने की पता भी उस कुड़ी नु जा उस मुंडे नु how they're feeling. Yeah, how you made them feel. हाँ हुन मेरे मामले में पूछना ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਸਕੂਲ ਬਸ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੁਲੀਇੰਗ ਹਰ or he's bullying him we need to have those conversations regularly we need to be inquisitive we need to be curious about the online world and the worst thing we can do especially in our community is to be angry and to be judgmental if our kid has done something wrong it's our natural reaction like you said jyoti chaklaniya to be angry we can't be angry we have to educate our children we have to educate ਉਹ ourselves ਟਾਈਮ ਗਏ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲਈਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਰੇਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ what is the internet I mean what is the internet some people like what is it like ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ it's like a jungle it is ਜੰਗਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਥੋੜੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਨਿਹੱਥਾ without any weapons ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਆਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਟਸ ਐਵਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੜਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ and I think later down the line a lot of people regret it ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ and even you know ਉਹ ਮੈਂ because ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ so influence ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ like how much are children influenced by social media ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ listen ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਨਾ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਵਰਲਡ ਇਹ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ because there's lots of benefits lots and lots of benefits of course so ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ but we you know need to think as parents be ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਆ because we're busy ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ you know ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ they're going to watch Peppa Pig ਜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਜਾਂ they'll play their games ਜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਥੋੜੇ but ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ if they're playing games online they have open access to the world ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਆ ਨਾ they can request to play Fortnite or Roblox ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ Fortnite Call of Duty and they've got people chatting to them from all over the world okay ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ I'm 14 I'm from this school ਤੇ ਫੋਟੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਤੀ ਕਿਸੇ ਹਾਂ ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਨਾ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ we have to ask our children ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਆ you wouldn't sit in a room and just talk to a stranger start talking to a stranger so why online are we allowing that to happen we need to treat the online world as seriously or more seriously than the real world because ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ they live in the online world more than the physical world I was doing a talk at a school and ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ actually ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ he was very serious ਕਹਿੰਦਾ cut off my arm before you take my phone really ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹ ਮੇਰੀ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਹ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਬਾਹ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਫੋਨ 'ਚ ਆ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟਸ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ I think he was about 14, 15 so ਕੁੜੀਆਂ ਕਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ all online all on the phone so if that's happening and it's unsupervised and ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ how are we going to keep our children safe how are we going to stop them making mistakes and if they do make mistakes how are we going to make sure they come to us first wow we're their parents they should be coming to us first but actually what we're seeing is too many children are making mistakes, hiding from their parents because they're scared that their parents are going to be angry or judge them. And so they carry on making those mistakes. They listen to influencers. Hun aaj da program jehda adolescency, I don't know je kisne dekhya ki nahi. Netflix te hega, zarur dekhyo, but apne
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਨੇਜਰ ਕਿਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬਟ ਹਾਂ ਉਹ ਟੀਨੇਜਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਬੜੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕੇਅਰ ਸਟਾਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਹੋਣੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ had a big influence, right? It's had a massive impact. Massive. I mean, the table that I created, this emoji table, was all around helping parents understand that ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ emoji use ਕਰਦੇ ਆ thumbs up ਅਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੋਣਾ ਦਾ sad face ਵਾਲਾ ਰੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ laughing ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ use ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਦਫਾ emoji use ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਦੂਜੀ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 4-5 ਇਮੋਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਐਕਰੋਨਿਮਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਰੋਨਿਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ LOL ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਫਿੰਗ ਆਊਟ ਲਾਊਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ not safe for work NS FW you know so ਜੇ WYD what you doing ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਮੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਰੋਨਿਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ actually ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ it's the perfect opportunity to have a conversation not to be angry not to take the phone and threaten but to say ਪੁੱਤ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ please most of the time ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਮਮ ਡੈਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬਸ ਲਿਖ ਲਿਆ have those conversations regularly the communication has to be open it has to be two ways ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ you have to listen to your children they're living in that world not you ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ TikTok ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ like you said at the beginning ਤੁਸੀਂ TikTok ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਉਸਨਾਇਆ but your kids are being influenced potentially you know I don't want to catastrophize this is not for every child but the small number of children is enough study community it's enough they're being influenced by all sorts of people out there who are telling your children how to think what to think and ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ brain ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ they can't regulate in the same way that we can as adults ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ then the more and more they listen the algorithm of TikTok or Instagram will show them more and more of the same videos then of course you think ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਇਹ TikTok Instagram ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਆ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਜਾਂਦਾ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ TikTok ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਗਲ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਨੱਚਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ ਹੋਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆ ਪਾਗਲ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਾਂ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਸੌਂਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਗਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੌਂਗ ਆਊਗੇ ਜਾਂ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ ਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹੀ ਆਊਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਚੱਲਦਾ ਵਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰਮ ਬਹੁਤ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਕਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੀਆਂ TV 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋ ਹੈਗੇ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰੀਏ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕ ਸਲਾਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਨੌਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਡੇਜ਼ੀ ਕੌਰ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਹਾਏ ਹਰਜਾਪ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਰਮਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਹੋਊਗਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ @hotmail ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ 4-5 ਆਇਡੈਂਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਨਿਕਲ ਹਮੇ ਤਰਕਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ you're setting yourself up to some sort of to be tricked there so they should be blocked and all that and the same way there's a lot of fake accounts probably ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 100% ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਆ ਹੁਣ
जे मैं मर्सीडी की फोटो कार ला रहा रोल्स रॉयस की मेरी प्रोफाइल पिक तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को रोल्स रॉयस खड़ी है ना, ये नहीं पता कि मैं बस से जाना कम से। सो ये चीज़ा एग्जैक्टली सानू अवेयर होना चाहिए। वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस। अमित ने जो चार्ट बनाई है इमोजियां की वो तुम देख सकते हैं, आ चलती है ये बड़ी वर्ल्ड वाइड चल गई है। और मैंने रखा लियो कि अपने बच्चे अजकल जो 13-14 साल के आ कि इदां दी ये इमोजी यूज़ करते हैं डबल लैंगुएज दे विच, इन्हां दे कोड विच की आ, ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ उस चीज़ का चेताना होना चाहिए। फिलहाल तुसी वो देखो तो आपां तुहानूं मिलदे हां ब्रेक तो बाद। GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. Do you have family back home who want to migrate abroad safely and correctly? Then consider a business visa for Portugal, leading to EU residency from as little as €20,000 investment. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. हम प्रायः अपने घर के आसपास या सड़क पर कचरे में से रोटी ढूंढते हुए बच्चे देखते हैं। कई छोटे छोटे मासूम बच्चे भी मांग कर अपना पेट भरते हैं। कई बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। तो कुछ बच्चे फटे हुए कपड़ों के साथ भरी ठंड में ठिठुरते हुए पूरा दिन भेड़ बकरियों को चराते हैं। कईयों के तन पर वस्त्र नहीं तो कईयों के पेट पीठ से लगे हुए, अर्थात कई दिनों से भोजन ही नहीं किया। ऐसे बच्चों को देखकर दिल रोता है और आवाज आती है कि जब मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ने जाता है, अच्छा भोजन करता है, महंगे खिलौनों से खेलता है, तो इन बच्चों का क्या कसूर है? क्या इन्हें मैं ये सब उपलब्ध नहीं करा सकता? जब इनकी झोपड़ी में जाकर देखा तो पाया कि माता पिता रोज मजदूरी करते हैं, रोज आटा दाल लाते हैं और बमुश्किल 2 समय का पेट भर पाते हैं। तो ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं लिखाएं? मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर अच्छी मैडम बनकर सबको पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ मेरे सारे सपने उजड़ गए। पापा कोई काम नहीं करते, माँ दूसरों को मजदूरी करती है, दिन भर काम ही काम करना पड़ता, कैसे पढ़ूँ मैं? इस स्थिति से उबारने के लिए नारायण सेवा संस्थान ने नारायण चिल्ड्रन एकेडमी की रचना की। इस एकेडमी द्वारा निशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास एवं सभी प्रकार की सुविधाएं वैसी ही दी जा रही हैं जैसे हम हमारे बच्चों को देते हैं। इन बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में इन्हें रखा जाता है, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, शिव पुराण आदि के प्रसंग एवं विभिन्न प्रकार के श्लोकों से ये प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, सहिष्णुता एवं मर्यादा से भरे जीवन जीने के गुण सीखते हैं। मेरा नाम ईश्वरलाल बुमरिया, मैं क्लास 5वीं में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम नारायण चिल्ड्रन एकेडमी है। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। संस्थान का लक्ष्य है कि भारत में सभी निर्धन बंधुओं के बच्चों को गुणवत्ता एवं संस्कार युक्त निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो एवं वो भविष्य में स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, मदर टेरेसा अथवा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों के पथ का अनुगमन कर पाएं। लेकिन हम अकेले नहीं कर पाएंगे। ये पुनीत कार्य आपका साथ आवश्यक है। एक गरीब निर्धन परिवार बड़गांव पंचायत में रहता है, जिसकी स्थिति को देखकर दिल दुखी हो जाता है। वो है नगीना गमेती। नगीना और बच्चों की हालत देखकर ऐसा लगता है कि मानो एक आंधी का झोंका आएगा जो इनके आसरे को उड़ा ले जाएगा। क्या बीतती होगी इन बच्चों पर जब सर्दी और बारिश का मौसम हो। न सोने की न पहनने की मुकम्मल व्यवस्था। नगीना के पति को कभी कभी दिन दहाड़ी की मजदूरी नहीं मिलती है, तब चाय पिलाकर बच्चों को भूखा ही सुला देती है। मजदूरी एक ही करते हैं, हम घर पे रहते हैं, ये बच्चों को पालते हैं, वो लाते हैं तो खाली एक घर का ये घर में खर्चा हो जाता है। बहुत दुखी है। कभी पैसे नहीं लाते तो जैसी साग, कभी मरसों से रोटी खा लेते। बच्चों को कहाँ से पढ़ाए, पैसे ही नहीं।
नहीं कपड़े ला सकते, नहीं कुछ नहीं। ऐसी दीनता में नारायण सेवा संस्थान का नारायण चिल्ड्रन एकेडमी ने इनके बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। आज परिवार बच्चों की अच्छी उन्नत शिक्षा को पाकर बहुत ही प्रसन्न है। हमारे बच्चे अभी पढ़ते हैं, जो अभी बहुत खुश हूँ। इस छोटे से कमरे में 3 बच्चे माँ पत्नी रहते हैं। भाई में मेरा बच्चा मजदूरी जाके लेके आते और जाता है तो खाते हैं, नहीं तो कोई मतलब वाली बात भी नहीं है। हम कभी भूखे होते हैं, कभी कैसे होते हैं। छोटा सा मकान है मेरा, खेती बाड़ी कुछ है नहीं मेरे, और मजदूरी जाके बच्चे पत्थर की मजदूरी जाओ, कभी मिलती कभी नहीं मिलती है। अगर नारायण चिल्ड्रन एकेडमी नहीं होती तो अपने माँ बाप की तरह अनपढ़ भटकते ये बच्चे। इन बच्चों को संस्थान पढ़ा रही है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत खुश हो गई मैं तो। मैंने क्या, मेरी बच्चों की जिंदगी सदर गई है। ये बच्चे इंसान बन जाएंगे, ये बड़ी कृपा है इस परिवार पर। ये कहना है इस निर्धन परिवार का। नारायण नगर भगवान अच्छा है, मेरी बच्चों की जिंदगी सदरी, बहुत भला करे भगवान। From 2021, are you going to be employing non-British nationals in your business? Make sure you comply with the immigration requirements and don't get hit with a hefty fine. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. हाँ जी, ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है। गल ਆਪਾਂ कर रहे हैं जी इंटरनेट सेफ्टी ਦੀ ਤੇ ऑनलाइन सेफ्टी ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਕੈਲੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਆਇਓਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਪਟੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਰਹੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਕੂਲੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਕਮਾਇਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੈਬਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦ ਵਨਸ ਫਰਮ say 10 upwards, they get influenced a lot by what's on social media and by so-called influencers, and ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। When from a young age, one of my kids used to watch this toy guy called Ryan, and ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ and he just used to review toys, and you think, yeah, harmless, until you realise, well, hold on, he's being paid by the toys companies to promote these certain toys, and he's got his own brand. The guy was a millionaire by the time he was about 8, you know, and I thought, the ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ, you know, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। and all he did was review, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਲਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਬਣ ਗਏ। and I used to sit there and think, oh my god, the social media ਤੇ and they're popular again. These people are influencers, and there's a lot now. So explain the role of influencers। ਸਾਡੇ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਤੀਮੀਆਂ who influence your children, influence ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। so there's millions of influencers out there। ਕਈਆਂ ਕੋਲ 5000 followers ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਚੋਂ 5 ਲੱਖ followers ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। What they're doing in this context, in the sort of the online safety thing that we're talking about, is they're teaching children, you know, if we talk about masculinity, for example, Andrew Tate ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ,
Andrew Tate ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, so it's not just Andrew Tate doing this, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੈਂਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਨਾ, who are telling our boys ਵੀ you know ਆਦਮੀ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ you know treat them badly, ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ second class hunger treat them negatively, then they'll come running to you. When you treat them negatively, ਤੀਵੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ because okay let's take let's for example my influencer ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, there's 100 others, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। so ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, Rolex, whatever. So I'm showing young lads, look at me, I'm rich. Why am I rich? Because I treat women like dirt. I talk bad to them. I treat them like second class citizens. I know what my role is as a man. None of this kind of crying, you know, men don't cry. Men no don't emotions, no emotions. You got to be strong. 50 they'll come running to you. So ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰਨ? You know, a 12, 13-year-old who is going through puberty can't talk to his parents. ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Exactly. Puberty ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ you know sexual interest ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। So they're seeing these influencers telling them this is how you get girls, and they're thinking, "Acha, that's how I have to behave." Then if that action doesn't work, ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, you know, I don't want anything from you, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, why are ਕੁੜੀਆਂ not talking to us, ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਨਾ they're following then what we call this incel we were talking about, and one of the emojis I put on there is about incel. Incel ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? incel ਦਾ ਮਤਲਬ involuntary celibate, that's what it stands for in English. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ and ਆਦਮੀ ਵੀ, not just ਮੁੰਡੇ, ਆਦਮੀ who can't get women, they can't, women are not attracted to them, or women are not coming to them, they're not able to, I don't know if I'm allowed to say if you need to cut it, but they're not allowed to, they're not able to have sex with women. Why? And what they do is they get together and they start blaming women. ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਟਵਿਸਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਸੂਰ ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। And ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਇੰਸਟੈਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਉਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੇਕ ID ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇ probably one of the number one community is for incels. We've probably got a lot of incels in our community. We have. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਹੱਲੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਸਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਇਨਸੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। That's what we're saying, right? So these incels, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ। there's not one group, ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੀ ਆ। Oh, really? So ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, of course ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। Really? Millions? Yeah, for sure. So ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ 13 years old ਆ, 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਵੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। So instead he turns to his friends ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਆ, ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਅਸੀਂ you know ਮਾੜੇ ਪਤਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਹੈਗਾ, whatever, ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। So rather than me saying ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ you know, or rather respect her freedom of choice, of course, ਹੈ ਨਾ, or how can I talk to her nicely, if she's not interested, respect that, let's try somewhere else. Instead ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, and treat her badly, you know, treat her really badly. So incel use these emojis on the table. You can see the emojis that are there. For example, the ਜਿਹੜਾ 100 emoji ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ 100%, ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, 100%। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ 100%, ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ 100 emoji, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ 100% ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ incel community emoji use ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, 100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਵੀ ਜਿਹੜੇ 80% ਜਿਹੜੇ ਤੀਵੀਆਂ ਆ ਨਾ ਉਹ 20% ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 80% ਆਦਮੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ 80% ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ 80% ਕੁੜੀਆਂ 20% ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਆ so that's where that emoji comes from so if you see the 100 which isn't true it's not true of course it's not true ਬਕਵਾਸ ਹੈ but if you see that emoji ਜਿਹੜੀ 100 ਦੀ emoji ਆ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ of course and they're using that as membership ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ it can signify ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸੈਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਪਿਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਲ ਆ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਐਂਡ ਯੈਲੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਮੋਜੀ ਗੋਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸੈਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆ ਰੀਅਲੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਪਿਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਪਿਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਆਈ ਲਿਸਨ ਓਨਲੀ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿੰਜ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਾਈਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਭਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆ ਭਾਵੇਂ ਹੱਲੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜੋ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਧ ਭਗਤ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੇਡਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹੱਲੇ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਅੰਧ ਭਗਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਵਾਟ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਰੂਜ਼ ਐਂਡ ਉਸਤਾਦਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਹੀ ਬਾਬਾ ਅਸਲੀ ਬਾਬਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬਾਬਾ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਤਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਪੋਲ ਨਾ ਖੋਲ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰੂਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰੂ ਢਾਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਟਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ I suppose there are thugs on the internet, right? In the shape of influencers. Yeah, of course. Yeah. You know, and all they want essentially is money and views and clicks like that. All they want is followers. They want money. Clicks, likes. They want clicks and likes. They want you to spread their message. Yeah. So the crucial thing for parents, therefore, is to, you know, especially ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਮ ਡੈਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ and ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ and ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਜੰਮਦੇ ਆ ਇੱਥੇ you know they're growing up here ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ totally different ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ you know ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ UK 'ਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂ US ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਵਾਟਐਵਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਵੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੇ ਵਾਟਐਵਰ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਯੋਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨਟੂ ਵਾਟ ਵਰਲਡ ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿੰਗ them to ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਵੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ you have to take the time to educate yourself before you hand that device and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕ-ਇਨਸ ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਏ ਆ normalize those conversations and another thing
worth mentioning. And again, I don't know whether we can talk about this. It's up to you. But pornography, for example. Yeah, of course we can. Yeah, so pornography. Last year, in fact, नहीं 23 च साडे UK Children's Commissioner ने report कर दी सी, उन्हें बड़ी research की सी, उन्हें report कर दी. कहती the average age of a child watching porn now is 13. So 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ on average ਗੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ. And 10% of ਜਿਹੜੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 10% 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ. ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸ ਤੇ, ਇਹ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਲਗੋਰਿਜ਼ਮ ਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਨਾਲ. ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ. ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਅਪੀਅਰਿੰਗ ਮੈਸੇजेस. ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੈਪੂਟੀ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਬਿਨਾ ਨੰਗੀ ਦੇ, ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ. ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ. ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ. ਪਰ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਂਜਰ ਹੈਗਾ. ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਲਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਣੀ. ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਆਲਦੋ ਮੈਸੇਜ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ. Blackmailed, kids were getting blackmailed into it. Not even blackmail, just to make a laugh. ਵੀ ਦੇਖ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਉਹ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਲੈਟ ਚੈਸਟਡ ਆ. ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਲੈਟ ਚੈਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋ. ਆਫ ਕੋਰਸ. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝਿੜਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਪੇੜਾ ਲਾਣੀਆਂ. ਦੇਖਣਾ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ really, if you get the extreme dirty videos, and you would know this, if you have them on your watch them. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ, what a job. right, look at all right. So if you have an extreme pornography on your video, on your phone, it's an offence, and if you try and share it. Of course. And child pornography. Someone we did a crime watch ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੰਦ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਫੋਲਡਰ ਕਰਕੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਸੌਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗ, ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸਟਾਰਟਸ ਐਟ ਹੋਮ. Yeah, and the most important thing is ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ or whatever ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, 2 ਥੱਪੜ ਲਾਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਵਾਪਸ ਇਸ ਘਰ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਲੁਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ. ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਨ ਤੇ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ inappropriate material, ਤੁਸੀਂ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਆ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ. ਹੁਣ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਿਊਬਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ sex, and whatever, opposite sex or same sex, whatever it is, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਜਿੰਨਾ ਝਿੜਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਮ ਡੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ. So we have to have those conversations with our children. Right. ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਓ ਕਿ you can't have that sort of stuff on your websites or on the internet. Where's the accountability there? ਕਿਉਂ ਕਰਨ? They're getting money out of you watching these things. Yeah. So ਜਿਹੜੀ social media ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਣਾ ਇੱਥੇ, online safety act. ਹੁਣ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, you'll know as a lawyer, not me, but ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ there's very little the government can do. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ social media accounts ਤੁਸੀਂ use ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. Even till today, social media companies, they have a policy 13 and above. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, if your child is 9 or 10 years old, they've probably got social media. It's, according to the social media, it's illegal. But ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਦੀ ਆ. ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਥੋੜੀ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਦੀ ਆ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਟੂ ਗਿਵ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ ਅ ਫੋਨ up until as long as you can reach. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 16 18 ਤੱਕ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਆ. ਸਾਰੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਮਾਸਕ ਖੜਾ ਟਰੰਪ ਨਾਲ, ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਖੜਾ ਆ, ਬੇਜ਼ੋਸ ਐਮਾਜ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲਾ ਚੀਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਆ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ.
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 4 ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ 2 ਐਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਫੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that what they're watching is the right thing right yeah because there's no rules here no and also it's important to have those conversations ਹੁਣ for ਥੋੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ with companies or with schools ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ for example ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਸੋਚ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ ਪਰ ਚਲੋ lots of parents give their children phones ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ no phones ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ no phones ਤੁਸੀਂ ਵੀ no phones ਅੱਜ ਕੱਲ parenting is about compromise because ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਟਸ all about compromise ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਨਾ forget it those days are gone ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ it's down to you no one's going to police what's on the internet for your children ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ Amit give us some tips quick fire tips what people can do for their parents and what parents can do for their kids to make sure Question tips there. So I've given a few already, but I would say keep yourself educated, keep up to date with all the trends and all the things that are going online. Research about the social media platforms that your children are on. Build those conversations into everyday conversations, not just ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਆਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਾ ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਆਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪੁੱਤ get the children involved in the conversation because otherwise ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ divide ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ and once that divide is too much your children will never ever come to you about issues that they're having and that's a dangerous place to be you need to be the safe space but it comes with regular conversations about the online world start small it's not an overnight change holi holi na hafta do hafte tin hafte mahina 2 mahine persistence is the key if your child mentions an influencer's name to you sit there and watch the video yourself find out what this influencer is saying if it's okay it's okay if they're saying things that don't match your ideology or you think well hold on this is not right or some facts that aren't true then you've got to really and again just on that ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ if you see something that they are saying we agree with and you disagree don't tell your kid you're wrong the more you tell your kid you're wrong the more they go to that so critique have discussions have a chat with them and tell them why you think exactly hold on what this is this correct is this exactly not Amit thank you very much ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਕਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਜਮਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 20 ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿ ਹਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੱਢ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ 20 ਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੋ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਯੈਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਓ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ ਜੇ ਆਪ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ
ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਕਾਫੀ ਇਸ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਕਦੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ, ਕਦੇ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ, ਕਦੇ BBC ਤੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ of people like you that we can reach out to our audience. We're trying. And we're trying to prevent these sort of things from going further. Thank you very much ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. मेरा बच्चा जन्म से अपंग था, ये चल नहीं सकेगा तो मैं क्या करूँगा। तो हम रोते कि पूरी जिंदगी हम कहते कि निकालेंगे। डॉक्टर लोगों ने मेरे को 2 लाख रुपया